Very good morning, friends. I welcome you all to RB Spoken English YouTube channel. In this video, we are going to see the tenses. The tense is most important in any languages. If you want to speak any languages, you should know at least the part and parcel of the tenses. In this video, we are going to see the tenses in English. So how many tenses are there? How to use in the sentences? Let's see now. So what is a tense? Tense is nothing but it shows the time and action of any sentences. So let's see one by one. There are 12 types of tenses in English. Especially there are three main tenses. So all the three main tenses can be accumulated to 12 tenses. Example, present tense, past tense and future tense. These are the three main tenses. So each three main tense can be categorized into four types. Totally there are 12. Example, for the present tense, what are the four types? Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. For the past tense, simple past, past continuous, past perfect continuous. For the future tense, simple future, future continuous, future perfect continuous. So there are 12 types of tenses. Let's see again. Simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect continuous. So there are 12 types of tenses. So let's see now example. Any tenses. Example, if you know the main verb, you know the main verb already. Only the main verb can be categorized into 12 types of tenses. So this is most important. Every reader should know how to divide all the main verbs into 12 tenses. Let's see one by one. Here I have taken the example of a study. The main verb study, how I have given into 12 types. Example, simple present, I study English. Present continuous, I am studying English. Present perfect, I have studied English. Present perfect continuous, I have been studying English. Simple past, I studied English. Past continuous, I was studying English. Past perfect, I had studied English. Past perfect continuous, I had been studying English. Simple future, I will study English. Future continuous, I will be studying English. Future perfect, I will have studied English. Future perfect continuous, I will have been studying English. These are the 12 types of tenses. So now simple present. Simple present means the action is happening regularly, that is called simple present. Example, I study English. நான் ஆங்கிலம் படிக்கிறேன். Present continuous, ஒரு செயல் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ப்ரெசண்ட்டாக ஒரு செயல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஐ எம் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ். நான் இப்பொழுது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்? இங்கிலீஷ் படித்து கொண்டு இருக்கின்றேன். ஸோ when you have the word இருக்கின்றேன், படித்து கொண்டு இருக்கின்றேன், பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றேன், பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன், இந்த மாதிரியான வேர்டு தமிழில் வந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா என்னது? ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச ஒரு செயலை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். அதான் ஐ ஹவ் ஸ்டடீடு இங்கிலீஷ். நான் ஆங்கிலம் படித்திருக்கிறேன். நான் அவனை பார்த்திருக்கிறேன். ஐ ஹவ் சீன் ஹிம். நான் அவனுடன் பேசியிருக்கிறேன். ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் ஹிம். நான் அவனை அழைத்திருக்கிறேன். ஐ ஹவ் கால்டு ஹிம். பேசியிருக்கிறேன், பார்த்து இருக்கிறேன், வாங்கியிருக்கிறேன். அந்த மாதிரியான ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ், ஐ ஹவ் பின் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ்.
ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னாலே ஒரு செயல் ஏற்கனவே முன்னாடி ஆரம்பிச்சது, இப்போவும் அந்த செயல் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ். எக்ஸாம்பிள் என்னது? ஐ ஹேவ் பின் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ். நான் 2 மணி நேரமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்? இங்கிலீஷ் படித்து கொண்டிருக்கின்றேன். எக்ஸாம்பிள், காலையில் 8 மணிக்கு ஆரம்பித்தேன், மணி 10, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்? இங்கிலீஷ் படித்து கொண்டு இருக்கின்றேன். இப்படி ஒரு செயல் நடந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ். அதான் ஐ ஹேவ் பின் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 hours ஆர் ஐ ஹேவ் பின் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ் சின்ஸ் 8 o'clock. ஸோ இந்த 2 ப்ரீபோசிஷனுமே சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஒரு செயல் முடிஞ்சது, பாஸ்ட்டில் முடிஞ்ச எல்லா ஆக்ஷனுமே என்னது? சிம்பிள் பாஸ்ட். அதான் ஐ ஸ்டடிடு இங்கிலீஷ், நான் இங்கே ஆங்கிலம் படித்து விட்டேன். பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ்னு என்னது? பாஸ்ட்லேயே ஒரு செயல் ஆரம்பிச்சிருக்கு, பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிருச்சு. அதான் ஐ வாஸ் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ், நான் ஆங்கிலம் படித்து கொண்டு இருந்தேன், முடிஞ்சது. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டும் அதேமாரி பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சது. ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் இங்கிலீஷ். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்னது? குறிப்பிட்ட டைமில் ஆரம்பிச்சது, கொஞ்ச நாளுக்கு அதுக்கப்புறமா முடிஞ்சது. ஐ ஹேட் பின் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ். சிம்பிள் ஃபியூச்சர். சிம்பிள் ஃபியூச்சர் என்னது? இனிமேல் நடக்க போகிறது. ஐ வில் ஸ்டடி இங்கிலீஷ். ஃபியூச்சர் கண்டினியூவஸ்னு என்னது? ஃபியூச்சரில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதான் ஐ வில் பி ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் என்ன ஆயிரும்? முடிஞ்சிடும். பாஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து அது கொஞ்சம் ஃபியூச்சரில் போய் தான் முடியும். அதான் என்னது? ஐ வில் ஹவ் ஸ்டடிட் இங்கிலீஷ். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் பாஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கும், ஆனால் ஃபியூச்சரில் எதிர்காலத்துலையும் இன்னும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவான்? ஐ வில் ஹவ் பின் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ். ஸோ தீஸ் ஆர் த 12 tenses you can use in your sentences like in this method. Now you see the tense table. Example, simple present verb or verb plus yes, study or studies. Only for third person singular we use yes after the verb. Simple past studied. Simple future will or shall plus v1. ஒரு முக்கியமான விஷயம், எல்லா மாடல் வெர்ப்ஸுக்கு அப்புறமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரே வெர்ப் என்னது? v1. கேனாக இருக்கலாம், ஷுட்டாக இருக்கலாம், மேயாக இருக்கலாம், மைட்டாக இருக்கலாம், ஷேலாக இருக்கலாம், ஷுட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாடல் வெர்ப்ஸ் எல்லாமே எதை எடுத்துக்கிடும்? ஒன்லி v1. கண்டினியூவஸ், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் இஸ் ஆர் ப்ளஸ் verb plus ing, இஸ் ஸ்டடியிங், ஆர் ஸ்டடியிங், ஆம் ஸ்டடியிங். பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் verb plus ing, வாஸ் ஸ்டடியிங், வேர் ஸ்டடியிங். ஃபியூச்சர் கண்டினியூவஸ் வில் பி ப்ளஸ் verb plus ing, வில் பி ஸ்டடியிங். Present perfect has or have plus v3, has studied or have studied. Past perfect had plus v3, had studied. Future perfect will have plus v3, will have studied. Present perfect continuous has been or have been plus verb plus ing, has been studying or have been studying. Present past perfect continuous had been plus verb plus ing, had been studying. Future perfect continuous will have been plus verb plus ing. So these are the tense of table. So this is very very important. All the beginners, you should be thorough with this tense table, because this tense table will help you to construct the sentences very carefully while you are communicating with others. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஒவ்வொரு டென்ஸுமே நம்ம என்னென்ன வெர்பு யூஸ் பண்ணணும், ப்ளஸ் இது எப்படி எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.